सारे अपने दोनों हाथों ऊपर उठा के जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो खुदा दी हजूरी दे विच आप सब दा स्वागत है। तो धन्नवाद करते हाँ अर्धी शाम के वास्ते जो परमेश्वर ने साडे जीवनों के विच दिती है। अज असी खुदा दे वचन दे विचों सीखना है कि असी दलेरी नाल प्रभु के पिछे चलना है। आमीन। किदा चलना प्रभु के पिछे? दलेरी दे नाल, बुझे हुए मन नाल नहीं, डिगदे ढैंदे नहीं, बल्कि दलेरी दे नाल। सब निकालांगे मरकस दी अंजील उहदा 9 अध्याय ਉਹਦੀ 14 ਐਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ 14 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਡਿੱਠਾ, ਅਤੇ ਝੱਟ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਗੀ ਰੂਹ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਗ ਛੱਡਦਾ, ਦੰਦ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। उसने उन्होंने उत्तर दिता, हे बेप्रतीत पीढ़ी, कद तोड़ी मैं तुहाडे संग रवांगा, कद तोड़ी तुहाडी सहांगा। सारे बोलिए हालेलुया। ये शब्द जिहड़े प्रभु यीशु मसीह ने बोले ने 19 आयत, उसने उन्होंने उत्तर दिता, हे बेप्रतीत पीढ़ी, कद तोड़ी मैं तुहाडे संग रवांगा अते कद तोड़ी तुहाडी सवांगा। कौन सी ये प्रभु यीशु मसीह दे चेले? बोलो हालेलुया। कौन सी प्रभु यीशु दे ए? और प्रभु इन्हां नूं की कह रहा, हे बेप्रतीत पीढ़ी। प्रभु यीशु दे नाल नाल रहिंदे ने, प्रभु यीशु मसीह नूं मौज चमत्कार करदा, सब कुछ करदा देखिया, पर की आ अजे भी जीवन बेप्रतीता। यीशु मसीह दे नाल कुछ चेले सन जिन्हां दे विचों पतरस, यूहन्ना ते याकूब सी, और चौथा प्रभु आप। ये पहाड़ ते अलग सी, बाकी 9 चेले थले सी। और एक केस आ गया कि एक लड़के दे विच गुंगी बदरू है, और उहदा बाप दस रहा कहानी कि वह दंद पींदा ते सुकदा जांदा, ते वो दुष्ट आत्मा कदी उहनूं अग 'च सुट्टदी, कदी पानी 'च सुट्टदी, उहदा बड़ा बुरा हाल करदी। और कहंदा मैं उहनूं कित्थे लै के आया तेरे चेलियां दे कोल, पर उहनूं कढ नहीं सके। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर ये शब्दां दी वरतों कीती अपने उन्हां चेलियां दे वास्ते जिहड़े दुष्ट आत्मा नूं कढ नहीं सके उस लड़के चों। प्रभु यीशु मसीह दे नाल नाल रहना ही काफ़ी नहीं है। प्रभु दे नाल रह रह के जां किसी भी पास्टर दे नाल रह के बेप्रतीता मन अपने अंदर नहीं रखना। हो सकता ये डर गए सी लड़के की कंडीशन देख के कि पता नहीं साढ़े को ठीक होना कि नहीं होना। प्रभु यीशु इत्थे हुंदा ते इहनूं ठीक कर दिंदा। तो देखो बाइबल दे विच लिखिया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुहानूं सप्पां ठूहियां दे लताड़न दा ते वैरी दी सारी शक्ति दे उत्ते की दिना हाँ, इख्तियार दिना हाँ। बोलो जोर से हालेलुया। जदों ये मरकस दी अंजील नूं तुसीं पिछे नूं जाई जाओगे ना इस चैप्टर तो, तो तुसी देखोगे कि यीशु मसीह ने 6 चैप्टर दे विच कढ़िए सारे जने मरकस दी अंजील 6 ओदी 7 आयत, फिर उन्हां 12 नूं कोल सद के उन्हां नूं 2-2 करके भेजण लगा, और उसने उन्हां नूं भ्रिष्ट आत्मियां उत्ते इख्तियार दिता।
जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु ने इत्थे क्यों इन्हां नूं कहा है बेप्रतीत पीढ़ी? क्योंकि प्रभु यसु मसीह ऑलरेडी पहला तो ही इन्हां नूं अधिकार दे चुका सी भ्रष्ट आत्मा दे उत्ते, पर क्योंकि इन्हां दा मन बेप्रतीता सी, इस करके ये दुष्ट आत्मा नूं उस लड़के दे विचों नहीं कढ सके। तो गल इत्थे आके मुकरदी आ, उस समय चेले डरपोक सी, दलेरी नहीं सी इन्हां दे अंदर। बोलो प्रभु मैनू दलेर कर, मैनू दलेरी वाला मन दे। 12 ऐच लिखिया, तां ओह बाहर जाके प्रचार करन लगे कि लोग तौबा करन, और बहुत सारियां भूतां नूं कढ दिता, बहुत सारे रोगियां ते तेल मल के उन्हां नूं चंगा कीता। जोर से बोलो हालेलुया। हाँ, यसु मसीह ने भेजिया, दुष्ट आत्मा कड्डियां भी आ, रोगियां ते तेल ला के रोगियां नूं चंगियां भी कीता वा, पर इत्थे आ के काम अड़ गया 9 चैप्टर दे विच। और ये क्यों अड़िया? ये प्रभु यसु मसीह ने जिहड़ी 19 ऐत दे विच उन्हां नूं गल कही। आप दसो, प्रभु यसु कदे झूठ बोलदा? ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਕਦ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗਾ, ਕਦ ਤੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ रूह ने उसे वेले उसनूं वड्डा मरोड़िया अते वो भुंजे डिग गया और झग छड़दा होया लेटण लगा। उसने उसदे प्यो नूं पुछया, किन्ने क चिर तो उसनूं ये होया? वो बोले, छोटे हुंदियां तो ही। अते कई वारी उसने इहनूं अग विच अर पानी विच भी सुट्टिया है भी इसदा नाश करे, पर जे तुसी कर सकदे हो तां साडे उत्ते तरस खा के साडी सहायता करो। हुणे चेलियां दी छिल ला के हटिया यसु मसीह, ते ये भी कहण डै पिया, हाँ जी जे तुसीं भी हुण कुछ कर सकदे जे ते कर दो। तो 23 ऐत च यसु मसीह ने उसनूं आख्या होया, जे तुसीं कर सकदे हो, प्रतीत करन वाले दे लई सबो कुछ हो सकदा है। जोर से बोलो हालेलुया। लिखिया, उस वेले उस बालक दा प्यो उच्ची आवाज नाल कहण लगा, मैं प्रतीत करदा हां, तुसीं मेरी बेप्रतीति दा उपाव करो। जोर से बोलो हालेलुया। फिर प्यो चंगा रहा के चेले? बोलो जी, प्यो चंगा रहा के चेले? ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੇਲੇ ਉੱਥੇ ਡਿੰਬਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ। तद यसू ने वेख्या कि लोग दौड़ के इकट्ठे होंदे जांदे हन। तद उसने भ्रष्ट रूह नूं झिड़किया अते उसनूं कहा, हे गुंगी बोली रूह, मैं तैनूं हुक्म करदा जो इस विचों निकल जा, फिर कदे इस विच ना वड़ी। तां ओह चीक मार के और उसनूं बहुत मरोड़ मराड़ के उस विचों निकल गई अते ओह बालक मुर्दा जिहा हो गया। इत्थों तोड़ी जो बहुतियां ने आख्या ओह मर गया, पर यसू ने उहदा हथ फड़ के उसनूं उठा लिया अते ओह उठ खड़ा होया। हालेलुया। जां यसू घर विच आया तां उहदे चेलियां ने नराले विच उहदे कोल अर्ज कीती। हुण करदे आके गलबात है कि असी उसनूं क्यों ना कढ सके। उसने उन्हां नूं कहा, इस प्रकार दी प्रार्थना बिना किसी होर तरह नहीं निकल सकती। जिहदा मतलब सी कि यसू मसीह कहंदा जिद्दां दी तुसीं दुआ करदे जे ना, ये तुहाडे वस दी गल नहीं है। हालेलुया। कुछ लिखतां विच यसू मसीह ने कहा भी इहो जिहड़ियां दुष्ट आत्मा बिना रोजे दे नहीं निकलदियां। ते मतलब इत्थे भी ओही निकलदा भी यसू मसीह कहंदा जिद्दां दी तुसीं दुआ करदे ये नहीं निकलनी। इसलिए दलेरी नाल प्रभु दे पिछे चलना है। बोलो सारे हालेलुया।
अगर पास्टर बन गए हाँ, सेवक बन गए तो दलेरी नाल सेवकाई करनी है। अगर विश्वासी हाँ तो दलेर होकर विश्वासी बने रहना है। कई आ पुराने सहाई कई कर देंगे भी साल बाद पादरी साहब ने गराई करन चल जाना वड्डे दिन दी, रुपये 10 दे के जी सरदा बनता ही है। तो जो प्राहुणे वाली देसी शराब कढ़नी होवे उदों तो कहंदे 40-50 बोतलां वध कढ़ियो, कोई थोड़ा ना रह जे। पुठे कम्मां लई दलेर होना और प्रभु दे लई कहना ही भुखे नंगे आ साडे को सरदा बनदा। अजीजो दवा दलेरी नाल करनी। चर्च दे विच आके जदों प्रस्तिश कीती जाती है, गीत गाए जाते ने, प्रभु की वडियाई की जाती, तो भी दलेरी नाल करना आ। एवें बमारां जे अरगू है जिवें की कहंदे गोडे गिट्टे हिले हुंदे उदां नहीं ताली वजाउणी, दलेरी नाल। बोलो हालेलुया। रोजा भी किदां रखिया जांदा? दलेरी ने रखिया जाता है। घर च कई बारी रसगुल्ले लड्डू पेड़े कई कुछ आया होंदा ते मन दलेर करके फिर ही रोजा रखिया जाता। यसु मसीह ने इन्हां नूं समझाया तुहाडी रोजा प्रार्थना कमज़ोर है, जिहदे करके इस दुष्ट आत्मा नूं तुसीं कढ नहीं सके। अजीजो शैतान जिहड़ा है सानूं हर समय डराउंदा है, अलग अलग तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, अलग अलग हदायतां ਦੇ ਨਾਲ कि असी डरते रहिए और प्रभु के काम दे विच वध ना सकीए। मरकस उहदा 8 अध्याय उहदी 31 आयत। फिर वो उन्हां नूं सिखलाउण लगा। यसु मसीह अपने चेलियां नूं सिखलाउण लगा। मरकस 8 अध्याय उहदी 31 आयत मैं पढ़ रहा, सब निकालिए और देखिए। फिर वो उन्हां नूं सिखलाउण लगा, भई जरूर है जो मनुख दा पुत्र बहुत दुख झल्ले अते बजुर्गां अते प्रधान जाजकां ग्रंथियां थाई रद्दिया जाए ते जानों मारिया जाए ते 3 दिनां पिछों जी उठे। और उन्हें ये गल खोल के कह दी। तद पतरस उसनूं एक पासे करके झिड़कण लगा, क्योंकि उम्र च वड्डा ही इस मसीह तो। इदां ही कई ना अज भी कई पास्टर तो उम्र च वड्डे हुंदे आ ते पास्टर कई वारी बड़ी गहरी गल करदे हुंदे ते वो पास्टर नूं समझाउण लग पैंदे गाड़ी। लिखिया उहने मूँह फेर लिया अते अपने चेलियां वल वेख के पतरस नूं झिड़किया। हालेलुया। पतरस दी गल वल्लों मूँह फेर लिया, चेलियां वल वेख्या और फिर पतरस नूं झिड़किया। किदां झिड़किया? हे शैतान मेरे तो पिछे हट, क्यों जो तू परमेश्वर दियां नहीं पर मनुखां दियां गल्लां दा ध्यान रखदा है। तद उसने भीड़ नूं अपने चेलियां सने कोल सद के उन्हां नूं आख्या, दोवां नूं आख्या, इत्थे भीड़ नूं भी चेलियां नूं भी। हालेलुया। कहंदे जी नहीं जिहड़ी ये गल लिखी है ना, मेरी अपनी सलीब चुक के मेरे पिछे चले, ये गल उन्हां वास्ते आ जिहड़े पास्टर बनदे आ। फिर तो पढ़ांगे असीं। तद उहने भीड़ नूं अपने चेलियां सने कोल सद के उन्हां नूं आख्या, यानी कि ये गल प्रभु हुण किन्नियां नूं कहण लगा? सारियां नूं। की क्या? जे कोई मेरे पिछे आना चाहे वो अपने आप दा इनकार करे ते अपनी सलीब चुक के मेरे पिछे चले। हालेलुया। पहला काम यसु मसीह कहंदा अपने आप दा की कर देना? इनकार कर देना, मैं नहीं कुछ भी हैगा प्रभु, और अपनी सलीब चुक के मेरे पिछे चलना। क्योंकि जेड़ा अपनी जान बचाउणी चाहे वो उसनूं गवाएगा, पर जेड़ा मेरे अते अंजील दे लई अपनी जान गवावे वो उसनूं बचावेगा। बोलो सारे हालेलुया। जोर से बोलिया करो हालेलुया। तो प्यारियो, प्रभु यसु मसीह दे मुंह दे बोले गए शब्दां नूं फॉलो करना है और दलेरी नाल।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ? ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜ਼ੀਰੋ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਚੰਬੜੇ ਤੇ ਭੂਤ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਆਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾ ਲਾ। ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਲੇਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਤਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਵਾਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਨ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੰਗਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੰਗਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੰਗਾ। ਦਲੇਰ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬਣਨਾ? ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਬਣਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਬੋਲੋ, एग्जांपल ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਬਣਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸੁਣੋ, ਆਪ ਨਿਕਾਲੋ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿੱਟਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੋ ਵਚਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 16 ਆਇਤ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਜਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 12 ਵੱਜ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਚੈਪਟਰ ਇਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰੋ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੋ। ਸੁੱਟ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਤੇ ਸੁੱਟਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਦਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਵਾਵਾ ਭਾਰੀ ਜੀ ਗਠੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਗੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੇੜੇ ਤੇ। ਉਹ ਲਾਗੋ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਐਦਾਂ ਵਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਰੇੜੇ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਜਾਏਂਗੀ? ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਹਿੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਰੇੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ
ਤੇ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਤੇ ਰੇੜੇ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਠੜੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੇੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗਠੜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਰ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਨਾ ਵੀਰਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਚੁਣੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ, ਦੋ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਵੀਡੀਓ। ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ, ਕੁਝ ਭਰਾ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀ। तो वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे, तो कोई लेडी जो वाहवा हड़तालेदार जी वो बड़ा बोल रही, तो उन्हें पास्टर के मूँह के उत्ते वट के चपेड़ मारी। तो पास्टर ने दूजी गल भी उहदे हल कर दी भी लैर ते भी मार ला। फिर उन्हें पास्टर दीयां रगां तो भी फड़िया। ये आ असली खुदा दे सेवक। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ਇਹ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਤ ਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਵਾ। ਅੱਛਾ 24 ਘੰਟੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬ੍ਰਦਰ ਰੈਨਲਡ ਬੌਂਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇੱਥੇ ਵੜ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਵੜ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਹੈ ਕਈ ਲਾਈਵ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਫੇਕ ਅਪੋਸਟਲ, ਫੇਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਉੱਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ? ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ,
ਐਡਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਡਾਰੀ ਇੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੱਦਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਿਧਵਾ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੁਰੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਖੜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਵਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਵਾ, ਪਕਾਣਾ ਵਾ, ਖਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਉਦਾਂ ਕਰ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੱਟੀ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਪੀ ਦਾ ਤੇਲ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਲੇਰ, ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਈ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਲਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਏਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੱਟੀ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਪੀ ਦਾ ਤੇਲ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚੇ ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰਪੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਵਕ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇੰਨੀ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਚਰਚ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ 'ਚ 2 ਲੈਂਥਾਂ ਸਰੀਏ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜੀਜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜਦਾ? ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜਦਾ, ਡਰਪੋਕ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜਾ। ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर है तो आपने कल भी रोज़ा रखना है, परसों भी रोज़ा रखना है, ठीक है? बोलो हालेलुया। हुण बोले नहीं ठीक है। कल भी रोज़ा रख के दुआ करो, परसों भी 2 दिन लगातार करो फास्टिंग। बोलो हालेलुया। शनिवार छुट्टी करनी तो कर लो रोजे दी, ऐतवार जो बंदगी देना फिर रोज़ा रख के आओ। चेले कहते प्रभु अं क्यों नहीं कढ़ सके? इदां दी दुआ नाल नहीं प्रभु कहता कुछ होना, रोज़ा रखना पैना। हालेलुया। कई हैं बंदगी च बैठे होंदे जां घर भी जो दुआ करन बैठे होंदे ना, वो बैठे ही ऐ होंदे जिद्दां दा उन्हां फड़ फुड़ के बहालिया हुंदा। जिद्दां जो मरीज बीमार हुंदा हस्पताल च 2-3 जने फड़ फुड़ के बहालदे ना बैड ते, फिर उन्होंने कहते पानी पीना, पीना, कुछ खाना नहीं खाना, मन खराब हुंदा,
ਕਈ ਦਵਾ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਮੜ ਜਾ ਤਗੜਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ, ਝੱਟ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੀ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ। ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਕੱਢੀਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਚ-ਪੁਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਚੌਂਪ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੱਜ, ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦਿਖਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋ। ਇਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੁਣੋ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ, 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਚਮਕੇਗਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ? ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ? ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ, ਹਾਂ ਜੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਮਰੇ ਆ ਤੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਮਰੇ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਘੇਸਲਿਆ। ਘੇਸਲੇ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੇਸਲੇ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਵਤ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਣੀ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗਾ ਦੂ ਤੇ ਘੇਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਊ? ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਜਾਗ ਜੇ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਸਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਲਾਮ, ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਰੱਖ ਘੇਸ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ? ਕੱਲਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਥੋੜਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੱਸਿਆ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਦਊ ਤੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ 5000 ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੀ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਏ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਸ ਪਾਥੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ, ਐਸੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ, ਐਸੇ ਨਿਆਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
बोलो प्रभु यीशु के नाम की है। ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨਾ ਓਲੇ 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 ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬੁੱਲੇ ਓਲੇ ਓਲੇ ਓਲੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਕੋਈ ਦਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਲੀ 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 ਓਲੀ, ਕਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਾਸਟਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਗਲੀ ਹੋ ਜਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਗਲੀ ਹੋ ਜਾ, ਓਲੀ 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 ਓਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵਿਅਸਤ ਵਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਨਿਆਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਸੰਗ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਬਚਾ ਲਓ, ਆ ਬਚਾ ਲਓ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰਾ ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਹੀ ਰਵੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣ। ਇਸੇ 6 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 4 ਐਚ, ਹੇ ਪਿਤਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੱਤ ਦਿਓ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਧਰ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਰਸ਼ੀ ਧੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਕਿੱਦਣ ਲਾਉਣਾ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਐ ਪਏ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ, ਇੰਨਾ ਸੰਘਲਾ ਜਾਲਾ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਦਲੇਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਦਲੇਰ। ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਿ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡੇ ਪਏ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਸਟਰ ਤਮੀਨਾ ਗੀਤ ਬੋਲਦੀ, ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ, ਰੱਬਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾਈ ਆ, ਮਸਲੇ ਅੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉੱਠ ਕੇ। जोर से बोलो हालेलुया। ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੌਂ ਜਾਓ। 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਦਲੇਰ ਬਣੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ, ਰੋਜੇ ਲਈ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਦਲੇਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਔਰ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਜੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ।